شنوندگان نوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو 29 ایلون 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی هری براپویا لامده به سرناوه هفگیهشتنین آشتیین آمده پانل کاتدار خستن شارداری باجر مزن آمده یکمین پیکاتنا هفدیتنین آشتیین آمده پشکریا کملا گوشتره بناوروکا کوچپری و گرو آشتی پیکانی پانل لاوای جمیل پاشا پیکات و گلک نونر نیخسرین جواکا سیویل و پارتین سیاسی بشتار بون آخافتنا وکرنه هف شاردار آمده سر بوجا کردیار کرکو ام باور دیکن کو و آشتی جهرم به دموکراسی و نقاشن هرم پیش بکوه ده درجهی هفت مهانده به دینامیکین باجر امی آشتی باخون آزادی و آشتی جواکی پیک و باخون هف سروکا کشتره مدیا آلکانجی باسا کریارن سال نوختی کر و گود ایرو هینجی آستنگی هنهند پیشیا کسین دخوازن و گرنگون نخواه دست بکرنا روبونا وان آزارın دیروکی و گرینگ به هر وها بانگا وگره یا برز اوچالان جبو خلک خموره گرینگه آوا کرنا آشتیه و به وگره خاکن قدیم واتبه به دبشا پرسو برسوان دجی ولاتی آخوین ولاتیان کریارن سال نوختی ین شوتاندن و بالاکرنا گوندان ببیر خستن و دیار کرن کو پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک سروک گلان عبدالله اوجالان دای دست بکرن و دوه آزادی و یا فیزیکی وره پیکانین پانل پشتی بشا پرسو برسوان بداوی بو قدام 35 مال بود 35 مالا تكليفات قرجيتية الماكرين ما أو تكليف جبرك قبول نكر لقندي ما حالاجي إنسان كما يقندي بدن حالاجي هندايا يكجي بجوبا بشتن دجي ما تسكنجر در باسكرين بالمها شل روي آگر دوي قندي ما دا 35 مالا 35 مال بو شل روي آگر دو قندي ما دا ما جوی گنده مجی در نکردن ایرو چه بو ایرو سروکاتی دست آورده که پیشیا ران آجیا باندستا که بگیره ایرو هیچی کمیسیون کاتیه آبا کرن یعنی وقت که همه که خوب مرد وی گله کرد بکن هی به نظام تروریست ترکیه بلنگازنا یعنی دوی گوتنه بیجی گله کرد و ساشیار بیک ناوی پروفسوری سریه هنه گوتنا دویجه کنه مره بیده گله هر انسانه که کرد کارت تیپ و سراوی تیپینه هر غزانا بیه لرهایی ولاتی جبو امزایان بدن کتن ریزیدن پارتی لرهایی کامپانیا امزایان ابسر نوی از آشتی دخوازم جبرگو دابو دست بکرن جشتاندن کو لناوچه خلیلی پرسوز و هیلوانه هاتن دانین ولاتیان علاقه که خورد نشاندن لشتاندا لخلیلیه یا لپیشیا پارکا نووای ولاتی جبو امزای بدن کتن دوره ده هفسرو که ناوچه رهایی رخصناده BDP DPP Mahmut Manas liver axıvi u doz daxwaza azadiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Mahmut Manas got eger serokê gelekî ne azad be ne pêkanekî ew gel jî azad be. Birêz Öcalan di 27 Sibatê de pêvajiyekê da dest pê kirin eger bi rastî hûn aştiyê dixwazin kedawê jî divê pêvajiyê de hebe werin tevlî kampanyaya îmzayan bibin. Xebatên ku bi sedan welatiyan di ştandan de meşandin bi gerandina govendê bi encam bû. Kampanya navçe bi navçe pêşve diçe. Li Almanya bajarê li pênsengê kombûna gel berdewam dike li Almanya bi pêşengiya navenda Civaka Demokratîk a Kurd Almanya nav li pêseng kombûneke gel hatı darxistin. Kombûn li parka Rabentê pêk hattı. Kombûnê de Cengiz Toy axaftinek کر او گوت لکردستان چهار هزار گوند هاتنه شوتاندن به هزاران هوالین ما شهید بون یانجی بریندار بون مروین ما دسپیک کوچی باجارین مزین کرن پیش جهاتن باجارین اروپایی امنا لسرگین نه دیساجی ام بچالاکین جدا لهف کم دبن دوی املوی دره مالباتا خو زاروکین خو به پاریزن زمان او چان د خو جبیر نکن لسازین خو خودی در بکوین جبرگو اف سازی سیوانا کومبونا منه دوی هرکس خودی لناو بل پسکی در
bikeve. Di çalakê de ji bo zarokan çalakên cihê reng hatin li darxistin koma müzîkê mîtra bah jî bi stranê xwe reng dan çalakiyê beşdaran jî govend girêdan. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Şehidên Azadiye Kurdistanê li Manhayê hatin bîranîn. Şehidên Azadiye Mordem Çevlik, Emine Erciyes û İsyan Monzur li Almanya bajarê Manhayê bi merasimekê girsî hat bîranîn. Merasima bîranê bi pêşengtiya Feda Kom û Meclisa Jinan ya Ronahî Bêrîvan hat darxistin. Piştî rêzgirtinê li ser navê meclisê axaftin hatin kirin û gotin gelek Kurd tevî pêvajoya aştiyê têkoşîna xwe didomîne û divê cangoriyên azadiyê neyên ji bîr kirin. Piştre li ser navê malbata şehîd Mordem Çevlik, Fısma Mevi, Mehmet û Hüseyin axivîn. Dayika şehîd Mordem Çevlik ji bi telefonê tevlî bîranînê bû û got ji bo şehîdan tu peyva têra wan nake ew bûne nasnameya gelê Kurd li ser navê TJK jî Reha Dêrsîm axivî got em trajediyê najîn ev hevalên nemir ji bo pergaleke demokratîk têkoşîn kirin. Şehîdan bi zanabûn ev rê hilbijartin û em gihandin vê qonaxekê dîrokê. Li ser navê Fedayê Aziz Tunç li ser navê koma vê Lokman Cizîrî axivî û gotin têkoşîn dewam dike tenê rêbaz û amûrên têkoşînê guherîne. Divê gelê Kurd xwedî li pêvajoya aştî û civaka demokratik ya gurê berapo darê dest pêkirin derbikeve û serbixin. Piştî axaftinan sînevizyona li ser jiyana şehîdan hat pêşandan û merasim bi duruşmeyan bidawî bû. Cenazê gerleyê Yerekê Helmet Helepçe li warê wî Helepçeyê hate veşartin. Gerleyê yekînên parastinê yên Rûşatê Kurdistanê Yerekê Şahîn Sîrwan Namik Helmet Helepçe di sala 2023 de li herêma Asosê de êrişa balafirên şerdê şehîd bûbû. Cenazê gerîla Helmet Helepçe li Goristana Gulan ya Helepçeyê bi merasimekê girseyê hat veşartin. Di merasimê de malbata wî azadîxwaz û welatparêz amade bûn. Piştî rêzgirtinê Bekir Macîd axivê got şehîd û hemû şehîdên Kurdistanê ji bo çarênûsa azadiya gelê xwe canê xwe feda kirin. Em soza şopandina rêya şehîdan dubare dikin. Niha Birêz Öcalan dest bi pêngaveke nû kiriye ku êdî xwîna zarokên Kurd û Tirk nêrijandin. Em ê heta dawiyê piştgiriyê bidin vê pêvajiyê. Piştre mamosteyê olî Abdullah Abdulmecîd axivê got herkes ji bo xwe ax û welatê xwe li dijî zilim û zordariyê xwîna xwe birijîne ew şehîde û pîrozên me ne. Cenazeyê şehîd Helmet Helepçe bi duruşmeyan hat veşartin. Li Stokholmê şeva civaka demokratîk hatı darxistin. Li Swêdê paytexta Stokholmê bi duruşme bi banga rêbertiyê ber bi civaka demokratîk şeva çand û hunerê hatı darxistin. Piştî rêzgirtinê peyama rêbera po hat xwendin. Piştre hevseroka kenekê Zeynep Muradî axivî û banga xwedî derketina li banga rêbera po kir. Li ser navê peyê de Haydar Rojava, li ser navê Platforma Kurdên Anatolya navîn Hasan Bozlak axivîn û balkişandin ser giringiya parasina zimanê zikmakî û çanda Kurdî. Piştre peyama Murat Karayılan ya bi dîmen hate godarî kirin. Li dawiya şevê de hunermendan stran gotin gel jî govend girêda. Şev bi duruşmeyan bidawî bû. İsrailê êrişên xwe yên li dijî Xezayê dijwartir kir. Roja yekşemê tangên İsrailê piştî bombardimanên hawayî ketin kurahiya bajarê Xezayê de. Li herêmên ku tangên İsrailê ketin de bi sed hezaran kes dijîn. Hamasê daxuyan yekda û bank li artêşa İsrailê kir ku êrişên hawayî bi awayekê demborî rawastîne û ji beşekê bajarê Xezayê vekişe. Hamasê ragihand ku wan peywendiya xwe ya li gel du rehîneyan winda kirine û hewl didin cihê wan tespît bikin. Di vê haberê de encama êrişên İsrailê de dîsa bidihan Filîstînî hatin kuştin. Wezareta Tenduristiya Xezayê diyar kir ku di nava 24 saatan de encama êrişên İsrailê de li Xezayê zêdetirî 79 kes jiyana xwe ji destan. Zarokek ku 2 sal û nîvê bi navê Ayit Mahmud Abucemal jî ji ber kêmbûna xwêrekan jiyana xwe ji destan. Wezaretê got hejmara kesên jiyana xwe ji destan bi tevahî 66,000 derbas kirine, 168,000 kes jî birîndar bûne. Filoya Sumun a
Kirevê gavekê nêzîkî Xezayê bû. Fîloya nav neteweyî ji 5 keştiyan pêk tê ber bi gava dawî rêvîtiya xwe ve birêket. Çavlirêya ku fîloya nav neteweyî ya li alîkariyê 30 îlonê bigêje Xezayê. Xerîteya rê ya fîloyê hate parvekirin li gorî vê yekê zêdetirê 700 kilometre rêmaye ku fîlo bigêje Xezayê. Di keştiya de lazimên tenduristî û însanî hene. Di vê navberê de roja şemiyê li paytexta Almanya Berlînê zêdetirî 6000 kes li navenda bajêr çalakeke protestoyê li darxistin. Girseya ji 10,000 kesî pêk daha ji avahiya şaredariyê dest bi meşekirin alên Filîstînê hildan û pankartên binivîsa Filîstîna azad xwarin û av mafeke însaniyê hilgirtin. Di çalakiya ku 1800 polîs hatin erkdarkirin de polîs li dijî xwepêşandaran şîdet bikaranê. Organizatörên çalakiyê hejmara beşdarvan weke 10,000 destşan kirin. Hinek derdoran jî hejmar weke 6000 ragihandin. Serokê Devleta Ukraynayê Volodymyr Zelenskî li paytexta Kievê daxuyanek da û got Kremlin dixwaze şer berfirehtir bike. Divan rojên dawî de li ser Danimarka, Polonya, Romanya û Norveçê droneyên bi guman hatin dîtin. Balafireke şeriya Rusya jî qada hewayê ya Estonyayê bin pêkiriye. Di destpêka vê mehê de Rusya 92 drona ber bi Polonyayê veşandin, ji van 9 gihîştibûn welat û 4 jî hatibûn xistin. Zelenskî got ku divê nûnerên welatên din werin Ukraynayê û li dijî êrişên hewayî Rusyayê perwerdehiya pratikî bibînin. Zelenskî got ku ev amade ne azmûniyên xwe bi wan re parve bikin. Zelenskî bi bîrxist ku Ukraynayê di demên dawî de bi dronayan rafineriyên petrolê yên Rusyayê kirine armanc û got eger Rusya êrişî bi nesaziya enerjiya yên Ukraynayê bike, Moskova jî wê wekî bersiv êrişî trafoyên elektrîkê bike û Moskova jî wê ve elektrik bimîne. Belê godan cemen û çên serî pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.